वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सतसंगी जनों, आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे भी श्रवण कीता है, जिस वेले भाई बिधि चंद जी सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं कहन लगे, सतगुरु जी शाहजहां बादशाह दीयां फौजां जिवें मैं आया उसे तरह ही आउण वालियां ने ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले जंग की तैयारी जिहड़ी सी वो करनी प्रारंभ की। सतगुरु जी ने उस वेले जोधराय नूं पुछना कीता कि जोधराय दस जंग किथे करना करिए। जोधराय ने दो सलाहां दित्तियां कि सतगुरु जी जे ते जंग नहीं करना चाहुंदे फिर ते जंगल दे विच जाके अपना डेरा कर लेंदे आ, जिथे पानी होवेगा उत्थे आकी होके बैठ जावांगे। शाहजहां दीयां फौजां उत्थे नहीं पहुँच सकणगियां। सतगुरु जी कहन लगे, जोधराए ये ते ठीक नहीं, बादशाह दीयां फौजां वो घोड़े लैण वास्ते आउणगियां ते असीं उन्हां दे नाल जंग ना करना करिए, ये ते गल भली नहीं। फिर जोधराय ने दसना किया कि सतगुरु जी इत्थे नेड़े ने थावां नगर है, उहदे नज़दीक एक तलाब है, उस तलाब के किनारे दे उत्ते डेरा करके बैठ जाते हैं। जदों तुरकानी फौजां आउणगियां ते फिर उन्हां दे नाल उत्थे जंग करना करांगे। सतगुरु जी कहन लगे कि यह साडे तो मन की गल दसनी कीती है। रात जिहड़ी सी सौ के सुख दे नाल बतीत कीती, सवेर वेला होया सतगुरु जी ने नगारे ते चोभां लगवाइयां। जिस वेले सारे तैयारी करन लगे, जोधराय भी अपने घर जाके तैयारी करन लगदा है। उस वेले जोधराय दी घरवाली ने जोधराय नूं समझाउणा कीता कि जोधराय सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह पूरे गुरु ने इन्हां दा पल्ला ना छड्डना करी, भावें जंग दे विश्वास क्यों ना चले जाण, पर सतगुरु जी की मदद करना करी। उस वेले जोधराय ने कहा कि मैं अपने सवासां की परवाह नहीं करता, मैं सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे नाल रह के सतगुरु जी की जिथों तक होवे मदद करनी करांगा, अपनी जान दी मैं बाजी लाउणी करांगा। उस वेले जोधराय दी घरवाली बड़ी प्रसन्न हुई। जोधराय ने अपनियां जड़ियां फौजां सन वो तैयार करनियां कीतियां। सतगुरु जी कोल सुनेहा भेजिया कि सतगुरु जी कुछ समा उडीक के जाना करियो। सतगुरु जी जोधराय नूं उडीकदे ने। इन्हें अपने पुत्र अपने भरा सलेम शाह वर्गे जिहड़े सन उन्हां नूं नाल लैणा कीता। तकरीबन 1000 इहदे कोल सूरमे सन, उन्हां नूं तैयार कीता। 3000 सूरमे सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे नाल सन। फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे कोल जिस वेले जोधराय आया ते सतगुरु जी कहन लगे कि जोधराय असीं ते तेरी उडीक करदे सी, कदों आवेंगा ते कदों चलना करांगे। इत्थों फिर सतगुरु जी जिवें ये तलाब दे उत्ते आके अपना डेरा करदे ने ते जिस तरह जदों भाई बिधि चंद घोड़ा लैके आए ने
ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਹੈ ਗੁਣ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਪਿਆਰੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਕਰੇ ਸੇਵਕ ਮਤਵਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਧਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿੰਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਸੇਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਸ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸੁਰਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਨਿਓ ਕੋਰਾ ਪ੍ਰਥਮ ਖੁਦਾਏ, ਸਭ ਕੇ ਬਦਨ ਕਲੰਕ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੋਧਰਾਏ ਤੁਮ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਪੂਰਬ ਤੁਰੰਗ ਨਿਕਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋਧਰਾਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕਰ। ਗਇਓ ਬਹਰੇ ਲਿਆਏ ਸੁਹੇਲਾ, ਪਹੁੰਚਨ ਭੀਟੇ ਗਹੁ ਤੋ ਦੁਹੇਲਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ ਬਣਾਇਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਨੈ ਪਰਖਨ ਤੇ ਬਿਦ ਠਾਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਖੋਜੀ ਬਨ ਕੀਨੋ ਸੰਵਾਦ, ਸਭ ਕੇ ਸੰਗ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਦ। ਤੇ ਖੋਜੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਘੋੜਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਯੋ ਰਜਤ ਪਣ ਲਾਖੋ ਦੈਨ, ਹਮਰੇ ਚਿਤ ਕਰ ਚਹੇ ਨਾ ਲੈਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੋਧਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋਧਰਾਏ ਵੇਖ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਛੇਤੀ ਖੋਜ ਕਰ ਦਵੇਂ 1.25 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ, ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜੋਧਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਧਰਾਏ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰ ਪਦਾਰਥ ਸਗਰੇ ਜਾਣੇ, ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਸਾਚ ਕੋ ਮਾਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝਿਆ,
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੈਂ ਦੇਖੋ ਬੁੱਧ ਬਲ ਇਸਕੇਰਾ ਤਿਨ ਕੇ ਜੀਨ ਪਵਾਇਓ ਫੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੋਧਰਾਏ ਨੂੰ, ਜੋਧਰਾਏ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬੁੱਧ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਫ ਲਗਾਏ ਕੈਦ ਸਭ ਕਰੇ, ਹਿਆ ਲਿਆਇਓ ਮੂਰਖ ਸਭ ਛਰੇ। ਤੇ ਕੁਲਫ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਬਿਦ ਕੀ ਬੁੱਧ ਬਿਧਿਏ ਮਾਹੇ, ਅਪਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਲਖਿਅਤ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਧਰਾਏ ਇਹੋ ਜੀ ਬੁੱਧ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਆਣਪ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਆਣਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਸੁਨਤ ਜੋਧ ਕੈ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ, ਸੁਮਤਵੰਤ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਭਇਓ ਨ ਹਵੈ ਹੈ ਕਬ ਅਸ ਦੰਭਾ, ਦੇਖਤ ਸੁਨਤੇ ਹੋ ਤੇ ਅਚੰਭਾ। ਤੇ ਜੋਧਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਚੰਭਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਏ। ਇਤਿਆਦ ਗਮਨਿਤ ਕਰ ਬਾਤੀ, ਨਿਸਬਤੀਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਪੁਨ ਪ੍ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਚਾਸ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ ਜਾਨ ਪਾਈ ਕਰ ਛੇਰਾ, ਗਿਨ ਗਿਨ ਚਰਨ ਧਰੈ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਇਸਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਕੀਤੇ। ਲਗੂ ਛਾਲਨ ਤੇ ਸੋਹਤ ਬਾਜੀ, ਜਨ ਉੱਤਮ ਨਟ ਕੀ ਨਸਬਾਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਟ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਮ ਆਗਲੇ ਛੁਵਤ ਸੋ ਛਾਤੀ, ਕਰਤ ਕੁੰਡਲੀ ਜੁਗਈ ਕਪਾਂਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛਿਤ ਛੁਹਾਏ ਪਾਛਲ ਪਗ ਜਾਨੋ, ਉਠ ਉਠ ਪਰਤ ਸ਼ੁਭਤ ਬਲਵਾਨੋ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਛੁਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਮਾੜੇ ਜੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ। ਚਪਲਤ ਚਲਤ ਕਹਾ ਮ੍ਰਿਗ ਛਾਨਾ, ਧਾਏ ਪਿਛਾਰੀ ਡਾਰਤ ਪਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿਰਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਨ ਭਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਛਾਰ ਕਰਾਏ ਬਡੇਰੀ, ਧੀਰ ਦੇਤ ਰੋਕਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਛਾਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਛਾਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਚਲ ਚਲਤ ਚਾਲ ਚਤਰਾਈ, ਚਾਰ ਬਿਲੋਚਨ ਚਤਰ ਨਚਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਚਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਚਿਤਵਤ ਚਾਹੇ ਚਕਤ ਚਿਤ ਸਾਰੇ, ਹਰਕਤ ਕੈ ਵਿਧੀ ਆਪ ਸੁਧਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। आप कहाँ लग कर बढ़ाई, तुरंगन के गुण गान एक थाई। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜੇ ਸਨ। कांगड़ ते दखन दिश गए, महा उजाड़ बिलोकत भए। ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਜਾੜ, ਬੜਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਘਣਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਰਿਓ ਬਿਮਲ ਜਲ ਤਾਲ ਨਿਹਾਰਾ, ਜੋਦਰ ਆਏ ਗੁਰ ਸੰਗ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਸੀ, ਭਰਿਆ ਸੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਲ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਜੋਧਰਾਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਏ ਥਾਨ ਮਹਾਨਾ, ਲਰਬੇ ਹਿਤ ਹਮ ਪਰਖਣ ਠਾਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗ ਬੜੀ ਉਜਾਰੀ, ਖੋਜਿਓ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਬਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਖੋਜਣ ਤੇ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਮ ਆਗੇ ਬੋ ਬਾਰ ਨਿਹਾਰਾ, ਖੇਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਅਦਕ ਸ਼ਿਕਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇਹ ਥਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਤ ਕਬ ਸਥਾਈ, ਰਿਪਿਆ ਵੈ ਜਬ ਕਰੈ ਲੜਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਬਣਤ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹਤ ਹੋਤੇ ਸੋਈ ਬਿਦ ਹੋਈ, ਹਤੈ ਸ਼ਤਰ ਚੱਲ ਪਹੁੰਚੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਖ ਸਥਾਨ ਗੁਰ ਹਰਖ ਨ ਥੋਰਾ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਆਛੇ ਥਲ ਟੋਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜੋਧਰਾਏ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਥਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਕਾ ਉਤਰ ਪਰੇ ਸਰ ਤੀਰ, ਨੈਣ ਨਿਹਾਰਿਓ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਨੋ ਸੈਨਾ ਸਿਵਰ ਪ੍ਰਮੋਦ, ਭਰੇ ਤਾਲ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਦ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ ਕੈ ਬਰਬੀਰ, ਖਰ ਆਯੁਧ ਕੀ ਜੈ ਕੈ ਭੀਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ। ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਲ ਤੀਰ ਥਲ ਪਲ ਅਵਿਲੋਕਾ, ਗੁਰ ਤੰਬੂ ਲਗ ਦੋ ਬਸੁ ਦੋਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਪਰਯੰਕ ਡਸਾਏ, ਆਸਤਰਨ ਕਰ ਬੈਠ ਸੁਹਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਸਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਾਈ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਛਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ਼ਾ ਦੂਸਰੀ ਹੇਰ ਸਥਾਨ, ਲੱਗਿਓ ਰਾਏ ਤੰਬੂ ਦੁਤੀਵਾਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ
ਸਥਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਸੁਪਟਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਲਗਾਏ, ਹਿਤ ਬਿਸਰਾਮ ਖਰੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੰਬੂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਦੋਹਰਾ ਤਿਸੀ ਤਾਲ ਕੇ ਦੋਏ ਦਿਸ਼ਾ, ਲਹਿਰਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜਬ, ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਾਏ ਸਾਜ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਤਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵਸਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਦੋਏ ਦਿਸ ਕੋਸ਼ ਦੋਏ ਦਿਸ ਗ੍ਰਾਮੋ, ਲਹਿਰਾ ਅਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਨਾਮੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਏ ਬਸਾਏ, ਅਗਰ ਕਥਾਏ ਦਿਓ ਸੁਨਾਏ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ, ਹੁਤੀ ਉਜਾਰ ਤਹਾਂ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਨੇਰੇ ਨੈ ਪਾਨੀ, ਦਏ ਮਵਾਸ ਮਹਾ ਗੁਣ ਖਾਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਸੁਭਟਨ ਕੋ ਦੀਨ ਸੁਨਾਈ, ਰਹੋ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ ਤਕਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਕਰੋ, ਤਕੜਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਰਿਪਗਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਅਬ ਜਾਨੋ, ਦ્વੈ ਗੁਲਕਾਂ ਪਰ ਹਤੋ ਨਿਸ਼ਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੋ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਜੜ ਰਿਪ ਬਨੈ, ਆਏ ਸਮੂਹ ਸੁਗਮ ਹੀ ਹਨੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੜ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਮ ਹੈ ਲਿਆਏ ਲਗਾਏ ਕਲੰਕ, ਤਿਮ ਲਿਓ ਵਿਜੈ ਸੰਘਾਰ ਨਿਸ਼ੰਕ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨ ਕੋ ਹੋਵਾ, ਅਦਕ ਬੀਰ ਰਸ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਜ਼ੀਨ ਸਮੇਤ ਖਰੇ ਹੈ ਰਾਖੇ, ਆਪ ਸਨਦ ਬਦ ਰਿਪੂ ਕਾਂਖੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਠੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਨੱਧਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਕੀਨਸ ਡੇਰਾ, ਆਪਰ ਸੰਗ ਸੁਨ ਤੁਰਕਨ ਕੇਰਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਬ ਬਿਦਿਏ ਹੈ ਕੀਨ ਕੁਦਾਵਨ ਦੁਰਗ ਦੀਵਾਰ ਨਦੀ ਤਰ ਜਾਵਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੁਦਾਇਆ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਹੀ ਚਰਿਤ ਨਿਹਾਰੇ ਹਾਕ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਉਚਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਾਂ ਪਈ ਤੁਮ ਮਾਰ ਖੁਦਾਏ ਪ੍ਰਿਯਤ ਰੰਗ ਲੈ ਚਲਿਓ ਤਵਾਏ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਮ ਸਭਨ ਕੀ ਅਸਮਤ ਮਾਰੀ ਡੈ ਤਸਕਰ ਕੀ ਨ ਚਿਨਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇਹ ਤਸਕਰ ਸੀ, ਚੋਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚਿਨਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਹਾਂ ਪਾਹਰੂ ਅਰ ਨਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇ ਸ਼ਾਬਾਨੀ ਦੁਖ ਭੋਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਤਰੈ ਤਰੇ ਬਾਹਰ ਚੜ ਜਾਏ ਨੈਨਿਕ ਸਨ ਕੋ ਪਾਵੈ ਥਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤਾਲੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਪੌਰਨ ਕੇ ਕੁਲਫ ਲਗਾਏ ਇਤੁਤ ਵਿਚਰੈ ਬਸ ਨ ਬਸਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਥਾ ਬਿਹੰਗ ਪਿੰਜਰੇ ਜਥਾ ਬਿਹੰਗ ਪਿੰਜਰੇ ਕੋਏ ਛੇਰੀ ਭਰ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੰਗ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਉੱਚਾ ਚੜੈ ਪੁਕਾਰਤ ਭਾਖੇ ਕ੍ਰਿਖੀ ਮਨੋ ਜਿਮ ਬੋਲਤ ਰਾਖੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨਵਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੋ ਗਿਰਨ ਕੇ ਸਿਖਰ ਪਹਾੜੀ ਉਤਰਿਓ ਜਾਏ ਨ ਕਰਤ ਪੁਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਹੋਏ ਕੋਪ ਵਿਸਾਲੇ ਦੰਤਾਂ ਪੀਸਤ ਵਸ ਨ ਚਾਲੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦ ਆਪਣੇ ਪੀਸਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਸਮਨ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਤਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਰਦਤ ਹਾਥਨ ਕੋ ਦੁਖ ਭਰੇ ਲੈ ਲੈ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਨ ਕਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਨਾ ਕਰਦਾ।
ਕਰੈ ਉਖੇਰਨ ਅਬੈ ਕਿਵਾਰ ਉੱਚੇ ਬੋਲਤ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੁਛ ਵਸ ਨ ਵਸਾਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਰੈ ਉਖੇਰਨ ਅਬੈ ਕਿਵਾਰ ਨਿਕਸੈ ਵਹਿਰ ਸਰੈ ਨ ਕਾਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਬੀਆਂ ਉਸ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈ ਗੁਲਬਾਗ ਗਹਿ ਤਿਸ ਕੌਣ ਜੋ ਪਾਛੈ ਹੀ ਛੋਰਤ ਪਾਉਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਬਾਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਦਰੋਗੇ ਕਰ ਕਰ ਬਾਹੂ ਕਰਿਓ ਕਿਵਾਰੋ ਖਾਰਨ ਤਾਹੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਉਖੇੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਕਸਿਓ ਵਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿਸ ਗਇਓ ਸੰਮਨ ਬੁਰਜ ਕੁਲਫ ਤੈ ਦਇਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਮਨ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਲੇ ਕੁਠਾਰ ਕੋ ਤੋਰਿਓ ਤਾਰਾ ਅੰਤਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸ਼ਾਹ ਨਿਹਾਰਾ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਹਥੌੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਹਾ ਦੁਖਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਰਿਓ ਦੇਖ ਦਰੋਗੇ ਕੋ ਤਬ ਕਇਓ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਅਚਰਜ ਮਤ ਮੰਦੋ ਦੰਭ ਨ ਜਾਣਿਓ ਮਿਲ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਖੰਡ, ਉਹਦਾ ਦੰਭ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੂਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਨ ਤਾਰੀ ਤਾਰੇ ਤੁਰਵਾਵੋ ਜੈ ਕੈ ਅਦਕ ਮਸਾਲ ਜਲਾਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਵਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਮਸਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਲੇ ਤੜਵਾਉਣੇ ਕਰੋ। ਸੌਂਦੇ ਮਾਨਵ ਕਿਤ ਖਕਾਰੇ ਜਾਰ ਮਸਾਲਾ ਤੋਰਤ ਤਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਾਲਾ ਜਗਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੇ ਸਨ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤੋੜਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਹੂ ਸ਼ਿਘਰਤਾ ਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਗ ਲਗਾਏ ਕਿਵਾਰ ਜਲੰਤੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹੂ ਕੁਠਾਰਨ ਸੋ ਕਰ ਕਾਟੈ ਡਰਤ ਸਰਬ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਡਾਂਟੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥੌੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੋੜਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਹੂ ਕੰਧ ਕੋ ਕਰੇ ਬਿਦਾਰਨ ਫਸੇ ਜੋ ਨਰ ਸੋ ਕਰੇ ਨਿਕਾਰਨ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਤੇ ਕੈ ਜਨ ਕਰੇ ਖਲਾਸੀ ਕੋ ਚਲ ਜਾਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪਾਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਭਇਓ ਨਗਰ ਮੈਂ ਏਕ ਚੰਭਾ ਪਿਖਿਓ ਨਾਸ ਕਬ ਕੌਤਕ ਦੰਭਾ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੰਪਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਗ ਬਰੇ ਸਗਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਠੌਰ ਠੌਰ ਰੋਰਾ ਪਰ ਭਾਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ ਸਭ ਜਾਗ ਪਏ। ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
कहाँ पयो बूझत को खरे को लखै बतावन करे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। उते समीपी सो चल गए शाहजहां को बूझत पए। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। कहो पाए कौन बन आवे ले अब गयो न पकड़ियो जावे। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ग्राम नामर जो गुरबली कहे गयो लखो बहु भली। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਨਗਰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। अंधकार फैल्यो निस्महा अब है तस्कर प्राप्त कहाँ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। सुन शाह बोरिस कर कयो किनो सुमत कर चोर न लयो। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਲੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। केतक दिवस गारी रहो अब ले गयो हृदा मम दयो। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਬ ਲੋਕ ਕਰ ਕੇ ਮਤ ਮੰਦੇ ਲੈ ਗਮਨਿਓ ਮਮ ਤੁਰੰਗ ਬਿਲੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਬ ਤੇ ਹੋ ਤੂ ਪਾਵਨ ਕੋਈ ਗਇਓ ਸੋ ਗਇਓ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਕੇ ਚੜਤ ਸਿਧਾਰੋ ਕਹਿ ਗੁਰ ਗਹੋ ਕੇ ਰਣ ਕਰ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਝ ਤੇ ਤਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਬ ਕਰੈ ਲਰਨ ਹੇਤ ਸਭ ਥਲ ਅਰ ਪਰੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਡਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ